morning, children. Welcome to today's class. Dear children, today I am going to discuss with you with the new lesson on the last lesson of your 10th standard English. That is the bird of happiness. The bird of happiness. So before going to start the lesson, let's see what is happiness. What is happiness? What is happiness? What is happiness? All of us want to be happy, isn't it? Don't we? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ವಿ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು? Is it by acquiring money, power or wealth? Is it by acquiring money, power or wealth? ಈ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? Or is it by living in tune with nature? ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is, some source of happiness have been given here. Speaking politely, showing sympathy for who needy, being helpful to others, living in tune with nature, acquiring good qualities, thinking of good thoughts. These are the we can live happily. So in this lesson, it is an folk tale that in a Tibetan village, a village in Tibet which has no happiness, the people of that village were suffering from cold and hunger and cold. So they also believes that happiness is there far away from here in the form of a bird. So if that bird comes to that village, they will be happy. So like that, their beliefs are there. ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು? ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು? ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಮಾತು, ನಾವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ, ವಿನಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ we have to show kindness, we have to show sympathy towards others, we can live happily. ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ we have by helping others and living with the tune with nature and acquiring good qualities and thinking of the others, welfare for the others. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಫೋಲ್ಟೇಕ್. ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಿಬೇಟಿನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ. In ancient days, there was a very poor area in Tibet which had no rivers and or good land, no warmth, no fresh flowers, no trees or green grass. The people who lived there suffered from hunger and cold all year round and did not know what happiness was like. Despite this, they still believed that happiness must exist somewhere in the world. The old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on a snowy mountain far away in the east. Wherever the bird flew, happiness went with it. Every year, people went to look for this bird, but not one of them did ever return. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters who could kill a man by simply blowing through their long beards. Once, an extremely bright boy called Wangjia was sent to find the bird of happiness. On his departure, the girls of the village offered him barley wine, and the mothers, in accordance with Tibetan costume, spread barley grains on his head to wish him a good journey. Wangjia walked eastwards for many days until he saw ahead of him a large mountain covered with snow that shone like silver. Just at that moment, an old monster with a black beard appeared in his path. "Who goes there?" he cried like a crowd. "How dare you come here? What are you after?" "My name is Wangjia and I have come to look for the bird of happiness." "Aha!" laughed the old monster. "How could a little child like you, no longer than an egg, dare to step foot here? If you want to find the bird of happiness, first you must kill Losong's mother, otherwise you will be punished. I don't need to do anything myself in order to kill a funny little thing like you. I will just make you walk 900 miles across screen and you will be done for." Wangjia replied, "I love my own mother and I will never kill another person's. Do as you please." The old monster flew into a rage. He immediately began to blow through his beard, and in the twinkling of an eye, the smooth road became a vast screen. Every stone on it was as sharp as knife. After the first 100 miles,
The soles of Wangjia's boots were ripped apart by the stones. After the second 100 miles, his feet were cut to pieces. And after the third 100 miles, his hands were torn to shreds. This is tough going. He thought to himself, will I ever make it? Had I better turn back now? No, never. He could not bring himself to turn back. He knew that the people at home were waiting for him to bring back happiness. Wangjia lay on the ground and began to crawl forward. His clothes were torn, his knees and shoulders were bruised. Finally, he reached the end of his journey, and there he found another old monster with a brown beard and a voice like a whistling wind waiting for him. If you want to see the bird of happiness, hold the monster. You must poison whole Gaffer Ceylon first. If you want to do it, I will starve you. If you won't do it, I will starve you to death. Okay, let's stop there. I will explain it. In ancient days means ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ there was a poor area in Tibet. ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು. which had no rivers. In that area there is no rivers. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ವಾರ್ಮ್ತ್, ಬಿಸಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟು ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹರಳಿದಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಮರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ there is no, the climate was so different there. There is no such a climate that a human being can live. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. The people who lived there suffered from hunger and cold all year round. So the people who were there, who were living there, were suffered from hunger and cold. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಸಿಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ನದಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಹಸಿವು ಮತ್ತೆ ಶೀತದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಡೆಸ್ಪೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್. Despite this, D-E-S-P-I-T. D-E-S-P-I-T. Despite means in spite of. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ despite this, they still believe. The people of that area still believed. ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, that happiness must exist somewhere in the world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ರು. The old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on a snowy mountain far, far away in the east. So
ದ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಯೂಸ್, ಹಳೆಯ ಜಾನಪದ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್. ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರ್ವತಗಳ ಆಚೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ, ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹರಸಿ, ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಡ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters. So the bird of happiness, which was staying across the snowy mountains far away in the east, was guarded by the 3 old monsters. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 3 ಜನ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Who could kill a man by simply blowing through their long beards. ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂತರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಉದ್ದವಾದ ಗಡ್ಡವನ್ನೇ ಕೂಡ ಊದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ಗಡ್ಡವನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ, ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನನ್ನ ಆ ಸಂತೋಷದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. On his departure means leaving. On his departure, leaving. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ departure, the girls of the village offered him barley wine. So the girls of that village, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಾರ್ಲಿ ವೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ತಾಯಂದಿರು, ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಆ ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಟು ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಸುರಿದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ವಾಕ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತಗಳ ಆಚೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ವಾಕ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪೂರ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಅವನು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ.
He saw ahead of him a large mountain. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ? ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ ದಟ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿತ್ತು. and that shone like silver. Shone means shine, ಇದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಶೋನ್. ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ವತ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿದೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? an old monster with black beard appeared in his path. ಅವನಿನ್ನೇನು ಆ ಪರ್ವತದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪನೆಯ ಗಡ್ಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೌ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಮೊದಲನೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ನಿಂತ. ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ. ಈ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರೋ, ಕಾಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಿದ. ಕ್ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್? ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್, ನೀನು ಏನಾಗ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾನು ಈ ಸಂತೋಷದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಹಾ ಲೌಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಆಹಾ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯು, ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೆಗ್, ಡೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫುಟ್ ಹಿಯರ್. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಂತ ನೀನು ಮಗು ಇದ್ದಂಗದೀಯಾ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದಂಗದೀಯಾ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿನಗೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ಹಕ್ಕಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಲೋಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೋಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಶ್. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಲೋಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಪನಿಶ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎ ಫನಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ನಿನ್ನಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ವಾಕ್ 900 miles across creek and you will be done for. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಗಬೇಕಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಕ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀ ಮೀನ್ಸ್ an area of small loose stones especially on a mountain. Scree, S-C-R-E-E. Scree means an area of small loose stones especially on a mountain.
ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, FUN, ಸ್ಮಾಲ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋದರೆ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯಾ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಇಂಟು ರೇಸ್. ರೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ. ರೇಸ್ RAGE. Rage means angry. Anger, ANGER. ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ವಾಂಗ್ಜಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಂತವನು he immediately began to blow through his beard. ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಆ ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡದ ಮೂಲಕ ಊದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, ದ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಏನಾಯಿತು, ಆ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ಒಂದು ದಾರಿ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. Every stone on it was as sharp as knife. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೂಪಾಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಚಾಕುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಪ್ ಆಸ್ ಎ ನೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾಕುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹರಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಚೂಪಾಗಿದ್ದವು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 miles, ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ 100 ಮೈಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ. The soles of Wangjia's boots were ripped apart by the stones. ಅವನು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆ ಬೂಟುಗಳು ಏನಾದರೂ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 100 miles, ಎರಡನೆಯ 100 ಮೈಲನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ his feet were cut to pieces. ಅವನ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ, ಪಾದದ ಚರ್ಮ, ಕೆಳಗಿನ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಡ್ 100 miles, ಮೂರನೆಯ 100 ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ torn to shreds. ಅವನ ಕೈಗಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಆಗಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ದಾರಿ. he thought to himself, ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಲ್ ಐ ಎವರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಬೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ. ನೋ ನೆವರ್, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. he could not bring himself to turn back, ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. he knew that the people at home were waiting for him to bring back happiness. ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನ ನಾನು ಸಂತೋಷದ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ವಾಂಗ್ಜಿಯಾ ಲೇ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೆವಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಕ್ರೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೆವಳುವುದು. ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವರ್ torn. ಅವನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬೋದು. ಹಿಸ್ ನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ಡ್. ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಅವನ ಭುಜಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಯಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು.
Finally, he reached an end of his journey. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು 900 ಮೈಲಿಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ. And there he found another old monster. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಎ ಬ್ರೌನ್ ಬಿಯರ್ಡ್. ಅವನ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಂಡ. ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. If you want to see the bird of happiness, howled the monster. So the second monster who was waiting there, he howled. If you want to see the bird of happiness, ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you must poison old Gafter Silong first. Old Gafter Silong is enemy. That second monster's enemy was, you have to give poison to him. If you don't do it, I will starve you. ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So let's stop there. I will continue the lesson in the next class. Take the homework. Homework. Will I ever make it? Will I ever make it? Why did Wang Jia feel so? What hardship did Wang Jia undergo on his way to find the bird. On his way to find the bird. So these are the two questions I am giving you for today's homework. Okay, let's stop there. We'll continue the lesson in the next class. Okay, thank you very much.